yesterday's class we will discuss regarding the solar system and the position of the earth and how the world evolved, okay, and what are the stars and what is the planet, what is the galaxy, what is the latitude, what is the longitude, okay, and what is the tropic of Cancer, what is the tropic of Capricorn. So each and everything we have discussed in the yesterday's class. And in today's class we are going to discuss the another important component of our solar system, that is the other celestial bodies. Celestial bodies means the bodies other than a star. yeah, very good. Other than star and other than planets. So like comets, asteroids, meteorites, meteor, okay, and what is supernova, what is the black star, black hole, what is the neutron star, what is the pulsar. So again different components are there in our solar system. So those things we are going to discuss here in brief. Okay. So I will start here the other celestial bodies. Other celestial bodies or not other, the celestial bodies in solar system. Solar system. So this is the today's discussion, the celestial bodies in the solar system. So you know very well, so this is the sun, this is the sun, and just near to the sun the planet is Mercury. Having the Mercury, after Mercury it is Venus, and after Venus it is Earth, and after Earth we are having the Mars, okay, and after Mars we are having the belt called asteroid belt, and then we are having the Jupiter, and then we are having Saturn, then we are having Uranus, and finally we are having the Neptune. And earlier before 2006 we were having 9 planets, you know very well. And in the year 2006 which organization removed the Pluto? Very nice, International Astronomical Union. And that astronomical union located in which? Paris. And it was established in which year? 1999. Very nice of you people, really beautiful. If you remember these things, no, nobody can stop you from playing this IAS, because whatever we are studying in the previous class, that should be printed in your mind. It should not require again to read once more. So that is the beauty of these classes, and that is the beauty of you people. Okay. So here, so yesterday we discussed Mercury is the smallest planet right now. But when was the Pluto? Pluto was the smallest. Pluto was the smallest, and because of that only we removed the Pluto, because it was not fulfilled the minimum required size, and that's why it was removed. And right now it is the Mercury, the smallest planet. So you can get the question. So before 2006, which was the smallest planet in the solar system? Answer would be Pluto. And right now means after 2006 till today. So till date, the smallest planet is Mercury. And the largest planet is Jupiter. Yavaga, before 2006 also Jupiter was the largest, and right now also Jupiter was the largest. And if they ask the question, which planet of the solar system having maximum satellites? And Upagrahagalu. Yava? Jupiter. Very good. Jupiter is the planet with maximum satellites. Before 2020, recently changed agide. Ivaga Saturn is, because 20 more satellites are added to the Saturn. ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ just 61 ಇತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ, ಇವಾಗ 20 more ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, 81 ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, and Jupiter just 69 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ Saturn. So Saturn is the planet now with maximum satellite, that is 81 satellites. Okay. And before 2020, just ಮೊನ್ನೆ ಜನವರಿ ಆಡ್ ಆಯ್ತದು, ಜನವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋದ್ರೆ Jupiter was the answer. And if you get the question, so which planet having the largest satellite? Largest satellite means largest ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In size. Then Ganymede is the answer. Ganymede is satellite adu Jupiter adu. So Ganymede is the satellite of Jupiter, and that is the largest satellite in the solar system. Ganymede. If they ask the question in terms of number of satellites, then answer should be Saturn. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು. And ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು and these 4 we are calling the inner planets, and among the inner planets Earth is the largest, and among the outer Jupiter is the largest, and in the total solar system Jupiter is the largest. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಸೊ ದ rotation and the revolution period of Mercury and the rotation and revolution period of Earth. rotation and revolution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is rotation? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಿಂತಿದ್ರೆ ಏನಿದು
ಇದು ರೊಟೇಷನ್. ನನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾನೇ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ನಾ ಏನಾದರೂ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್. ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ and if I revolving that component, that is a revolution. If I rotating myself, that is a rotation. So rotation ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಸುತ್ತಾನೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, that is rotation. Revolution ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸುತ್ತುತ್ತೆ, that is revolution. So rotation of the earth ಅಂದ್ರೆ it takes 24 hours to complete one rotation. For rotation ಅಂದ್ರೆ earth ಒಂದು rotation ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 24 hours ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಅದು ಸುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅರ್ತ್ ಒಂದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 365 ಡೇಸ್ ಬೇಕು. 365 ಡೇಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯು. ಓಕೆ, 5 hours 48 minutes and 46 seconds. ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋದ ಕೂಡ ಬೇಡಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, 46 seconds ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 365 ಡೇಸ್ ಬೇಕು, 5 hours 48 minutes and 46 seconds ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ 5 hours ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10 hours ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 15 hours ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 20 hours ಆ್ಯಂಡ್ ಇವು ಮ್ಯಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 1 day ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೀವ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ 4 years 1 ಲೀವ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರ್ತವೆ? 366. ಬಿಕಾಸ್ ಈ 366 ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಇಯರ್ 5 hours 48 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 4 years ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ 1 day ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 day ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಲೀವ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀವ್ ಇಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ 4 years. ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀವ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. 2020 ಲೀವ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಇದು? 2020 ಲೀವ್ ಇಯರ್ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆನಾ? ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 4 5 20 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮುಂದೆ 0 ತಗೋತೀರಾ, ಮತ್ತೆ 4 5 20 ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ಅದೇ ನೀವು 2019 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ, ಅದು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. 2018 ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. 2017 ತಗೊಳ್ಳಿ, which is not a leap year. ಅದೇ 16 ತಗೊಳ್ಳಿ, it is a leap year because divided by 4 5 are 20 0 4 4 are 16 504. ಯಾವುದೇ ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿ, divided by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, that is a leap year. So 2020 is the leap year. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅರ್ಥಿನ ರೊಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 24 hours ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಅದೇ ಅರ್ಥಿಗೆ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 365 ಡೇಸ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, so the rotation and revolution period of rotation and here revolution and revolution. If first earth ತಗೊಳ್ಳಿ, earth is the reference. earth ಗೆ 24 hours ಬೇಕು and ಅದೇ revolution ಗೆ 365 days or 366 days ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಟೇಕ್ಸ್ 59 days ಅದಕ್ಕೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಗೆ 88 days ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 59 days ಬೇಕು. ಅದೇ ಅರ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ 24 hours ಬೇಕು ಸಾಕು. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ 243 days ಬೇಕು ನೋಡಿ, 243 days. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 225 days. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾನೆಟು ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮೂರ್ತಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸುತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ವೆನಸ್ ಇಂಥ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಬೇಕು.
ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಅರ್ತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜುಪಿಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುರೇನಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನಸ್, ಎಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆರಡು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್, ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ rotates from west to east in anti-clockwise direction. Anti-clockwise ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಗಡಿಯಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇವು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನಸ್ ಅಂಡ್ ಯುರೇನಸ್, ದೇ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಸ್. ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್. 24 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು. 24 ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. 24 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 24.6 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 24 ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ತಿಗೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 23 ಅವರ್ 58 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 24 ಅವರ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಸ್ ಕೂಡ 24 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ರೋಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದೇ ನೀವು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 687 ಡೇಸ್. 687 ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತಿಗೆ 365 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೋಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹವು ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರೊಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಮಾರ್ಸ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಸ್ ಇದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವು ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರು ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಔಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಔಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜುಪಿಟರ್. ಈಗ ಜುಪಿಟರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಅವರ್ಸ್ ಸಾಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜುಪಿಟರಿಗೆ 11.9 ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಜುಪಿಟರ್. ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜುಪಿಟರ್ 2 ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ತಿಗೆ 365 ಡೇಸ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 11 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 12 ಇಯರ್ಸ್, 12 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಒಂದು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 11 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ 11 ಅವರ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 29.5 ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 29.5 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 11 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 7th ಯುರೇನಸ್. ಯುರೇನಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ 17 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, 17 ಅವರ್ಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ 84 ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 84 ಇಯರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಪ್ಚೂನ್. ಸೊ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 16 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು, 16 ಗಂಟೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 165 ಇಯರ್ಸ್. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 165 ಇಯರ್ಸ್. ಇದು 165 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 16 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಕ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವುದು? ಜುಪಿಟರ್. In the entire solar system, which planet requires the maximum period to complete one revolution? Neptune. Answer is 165. Yes, that is Neptune. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. UPSC ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, KPSC ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, SDFD ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ IAS. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ which planet
which planet of the solar system takes maximum time for rotation as compared to its revolution? Venus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಎಸ್. ಈಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನದು? ಸೊ which planet, not which planet, the Jupiter triple. Jupiter is the planet in the solar system. It takes just 10 hours to complete one rotation, and at the same time it takes 11 hours to complete one revolution. 11 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಒಂದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 10 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಸನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಸುತ್ತಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜುಪಿಟರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಇದ್ದು ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸಮೀಪ ಇದ್ದು ಬೇಗ ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಜುಪಿಟರ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೊಟೇಷನ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಜುಪಿಟರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 80% ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ 20% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ 12th ಅಲ್ಲಿ 11th ಅಲ್ಲಿ. ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ವಿಚ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಂಗುಲರ್. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಂಗುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಂಗುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆಂಗುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಮ್. ಈಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 4 ಆರ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಆರ್ ಔಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಈ 4 ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 4 ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದರ ವೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್, ಅದೇ ರಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್. ಡೆನ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಭಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್. ಅದೇ ಅರ್ತ್ 5th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು 5ನೇದು, ಆದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಇವೆ ಬರ್ತವೆ ಔಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪವರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ದ outer planets, and because of their maximum gravity they rotate very fast. They rotate very fast, and the main reason is the angular momentum. The angular momentum of the outer planets are more or very huge as compared to the inner planets. ಆ ಒಂದು angular momentum ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ rotate ಆಗ್ತವೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, outer planets ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ these all 4 are made up of gases and they are having the angular moment. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. why the outer planets rotates faster than the inner planets, that is the question, and ನಾಳೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. so for tomorrow's homework ಇದು question, why the outer planets rotates faster than inner planets. So this is the question, and idu for 10 marks, and you have to write for 150 words. So 150 words ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ 10 marks ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, UPSC ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ UPSC ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ. So UPSC asks the question for 10 marks, UPSC asks the question for 12.5 marks, and UPSC asks the question for 15 marks. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು 10 marks ಕೇಳ್ಬೋದು, 12.5 marks ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 15 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ UPSC ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ GS ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, 20 questions ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ 20 questions the first 10 questions 10 marks ಇರುತ್ತೆ, and next 10 questions 15 marks ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 marks ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 into 10 100, and 15 to 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 150. ಸೊ 150 plus 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 250. and GS ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 250 marks ಗೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು 20 ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ 12.5 ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ 12.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12.5 into 20 ಅಗೇನ್ 250 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವು 150 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ that answer should be 150 words. 150 words ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ನೀವು. ನನಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ. ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್. ಆ ರೇಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ 150 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ UPSC ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 10% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 150. 150 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 15 15 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 15 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು ನೀವು 135 ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು 150. 150 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, 135 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. 135 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 150 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ರೂ ಇವ ಸೀನಿಯರಿಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮಗೆ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇದೇ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ KS ಹಂಗಲ್ಲ. 150 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 300 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. 200 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 400 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. KS ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ UPSC ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 60 kg ಆಫ್ ವೇಟ್, ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ವೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು UPSC ಗೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ನೀನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಾ ಇದೆಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ A ಟೈಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ B ಟೈಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ 150 ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ, 150 ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು UPSC ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ 150 ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 2 ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಪೇಜ್ ಈ ಕಡೆ ಪೇಜು. ಅದೇ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಪೇಜ್ 1 ಪೇಜ್ 1 ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪೇಜ್. ಅಂಡ್ 1 ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು ನೀವು 100 ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ 200 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 200 ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ರಾಂಗ್. ಅದು ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಬರೀಬೇಕು ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ 23 ವರ್ಡ್ಸ್ ತರ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ UPSC ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜು, ಯಾವ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪೆನ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಸೈಜು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 80 ವರ್ಡ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 80 ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು 100 ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು 80 to 100 ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ 75 ಅಂದ್ರೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು 75 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 75 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 150 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ 150 ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು, ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 150 ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು 2 ಪೇಜ್ ಮುಗಿಸಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೀನು, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಬರ್ದಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು KSC ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೋ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು UPSC. ಇದು UPSC ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಪೇಜ್ ಬರೀ ಸಾಕು, ಜಸ್ಟ್ 40 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಆ 40 ವರ್ಡ್ಸ್ ದಲ್ಲೇ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಆಗಿದೆ UPSC ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು 2 ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥೀಮ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು 40 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದೇ ನೀವು 3-4 ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪತಿ ಸಿಂಪತಿ ಕಂಪತಿ ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಸಿಂಪತಿ ನಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ನಮ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ,
ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ 24-25 ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ವಾಜಿರಾಮ್ ALS, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ವಾಜಿರಾಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ALS ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹುಡುಗರ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಪೇಸ್ ತುಂಬಿಸೋಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ತುಂಬಿಸಿದವರು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ UPSC ನಾನು ಪೇಸ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಿಡಿ ಮೇನ್ಸ್ ಕಾಲೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವು 150 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು 150 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೋದು ನೀವು 135, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 150. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು 7 ನಿಮಿಷ. ಏನಾದರೂ 12.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು 10 ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ UPSC. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 10 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 12, 10 into 12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 hour and 12 minutes. 1 hour and 12 minutes ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 hours. ರೈಟ್ ಇದೆಯಾ? 2 hours. And remaining 10 questions 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. remaining 10 question 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 7 minutes. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 70. ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ. 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ. 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 12 ಮಿನಿಟ್ಸು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ 7 ನಿಮಿಷ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಈಗಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ UPSC ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ದವರು ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದವರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪಿಕ್ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 8383024933 ವಿಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್. ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಾನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವೇನು ಬರ್ತೀರಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಜನರಲಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೀರ, ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ UPSC ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, why the outer planets rotates faster than the inner planets. ನಾಳೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ now the next topic is the distance between the sun and the earth. This is the second topic. So actually first sun and this is the earth, and the another position is this is second position of the earth, and earth rotates like this, and you should know earth rotates in the elliptical orbit, not a circular orbit. Earth rotates the sun in the elliptical orbit, and this is the distance between the earth and the sun. The average distance, if you take the average distance between the earth and the sun, it is equal to 150 million kilometers. So if you take the average distance, it is 150 million kilometers, and you know 1 million is equal to how many lakhs? 10. Very good. So 150 million means how many crores? Double crore. It is 15 crore. Okay, so 15 crore kilometers, or you can say 1500 lakh kilometers. Correct? Okay, so the average distance between the earth and the sun is 150 million kilometers. Average distance I am talking. And sometime earth becomes very nearest to the sun, and in another times earth goes very away from the sun, and that farthest position or the longest position of the earth is known as aphelion. So it is known as aphelion. What is aphelion? It is the longest distance between the sun and the earth, and the shortest distance between the sun and the earth is perihelion. It is known as perihelion, and this perihelion, that is 148 million kilometer, and during the aphelion position the distance between the earth and the sun is 152 million kilometer. So it is very, very important. So the minimum distance between the earth and the sun is perihelion,
and that equal to 148 million kilometer, and the maximum distance between the sun and the earth is 152 million kilometer, and that position is known as aphelion position, and this position occurs on every year July 4. On July 4 this position occurs, and on January 3 the perihelion position occurs. A question clear already. So perihelion occurs on which day of the year, and aphelion position occurs on which day of the year. So on July 4 you will get the aphelion position, and on January 3 you will get the perihelion position. What is perihelion? This is the shortest distance between earth and sun. And what is the aphelion? It is the longest distance or the farthest distance between sun and the earth. And then what is the average distance? Average ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The distance between sun. Average ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿದೆ 148 ಇದೆ plus 152 ಇದೆ. ಅದೇ ಎರಡರ average ತಗೊಂಡು divide by 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 148 plus 152 ಅಂದ್ರೆ 300 ಆಗುತ್ತೆ. And 300 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 150. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು average is 150 million kilometer, and if you take longest is 152 and shortest is 148. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. So here and ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. This position occurs on July 4 and this position occurs on January 3. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? So ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, the distance between the sun and the earth, it is known as one astronomical unit. One astronomical unit. ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು, what is one astronomical unit ಅಂತ. So one astronomical unit is equal to, that is the 150 million kilometer, and that 150 million kilometer ಏನದು? The distance between the sun and the earth, or in general the distance between the sun and the earth is known as one astronomical unit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? And that one astronomical unit is equal to 152 million kilometer during the aphelion position, and 148 million kilometer during the perihelion position, and 150 million kilometer during the normal time. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್? ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್? The time taken the sunlight to reach earth, ಅದು ಲೈಟ್ ಇಯರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್? 8 ಮಿನಿಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಐತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದದು? ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆ ಥರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಜರ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ one light year. Purple, the total distance traveled by the light in a single year is known as light year. The total distance traveled by light in a year is known as light year, and that light year is equivalent to 63,241 astronomical unit. And you know very well the astronomical unit is equal to 150 million kilometer. One astronomical unit ಅಂದ್ರೆ 150 million kilometer ಇದೆ. In general 150 million kilometer. ಅದೇ 1 light year is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 63,241 million kilometer. ಇದು ಸರಿ, astronomical unit ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 63,241 into 150 million kilometer. ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 9.4607 into 10 to the power of 12 kilometers. So this is the total distance traveled by the light in a single year. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅ 1 year. 1 month ಅಲ್ಲ, 1 day ಇಲ್ಲ, 1 hour ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ. ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ 1 hour ಅಂತ. ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. The total distance traveled by the light in a single day, that is wrong option. The total distance traveled by the light in 1 month, that is wrong option. The total distance traveled by the light in 1 year, that is the correct option. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? And that is equal to 1 light year is equal to 63,241 astronomical units, or 9.4607 into 10 to the power of 12 kilometers. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So this is light year and this is astronomical unit, and ಇದು perihelion, aphelion ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ the next point is